दर्शकों ब्रेक बाद ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਬੱਗਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ फेसबुक ते जां यूट्यूब के उपर वो भी तुहाडे आपां शेयर करांगे। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना। देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। राज साहब की कहना चाहोगे? देखो तुसीं शुरू दे विच याद दहानी करवाई सी कि अज दा प्रोग्राम भैन जी मनजिंदर पाल कौर होरां वल्लों वर्जीनिया तो स्पॉन्सर किया गया। मैं डेलीबरेटली नहीं सी बहुता कुछ किया क्योंकि इस परिवार दे नाल जिहड़ा परिवार पंथ नूं परनाया होया पिंडों लैके जिवें इस परिवार दीयां कुर्बानियां ने भाई नरिंदर सिंह जिन्हां दा जिक्र करदा मैं मनजिंदर पाल कौर भैन जी उन्हां दी ਸਿੰਘਣੀ ਸਾਹਿਬा ने और असीं जदों संडे उन्हां दे घर ब्रंच दे उत्ते गए भाई संतोख सिंह होरी भी आए हुए सी इंडियाना तो और उन्हां दा बाकी परिवार भी सी और भैन जी ने आके चैक के दे के कहा ये तुहाडे लई ते मैं हालां उन्होंने उस मान नाल ही किया पर मैं उसनूं TV 84 दी एक जिहड़ा एक इस किस्म का खजाना समझदा है क्योंकि बहुत बार जो भाई नरिंदर सिंह तो साडे नाल जिहड़ा लाइक ए वॉल जिहड़ा रॉक खलोते ने हमेशा ही परिवार दीयां कुर्बानियां उन्हां नूं चंगा नहीं लगता जदों मैं बहुती तारीफ करा पर मतलब वो निजी जिंदगी तां रोम रोम एहसानमंद रहिंदा है जदों तुसीं इस लैवल का। पर पंथक अज भी जिवें साडा जे वर्जीनिया वाशिंगटन भाई बलविंदर सिंह ਚੱਠਾ भाई नरिंदर सिंह ये साडे पिलर ने पर भैन जी का ये जैसचर मैनूं बहुत चंगा लगा क्योंकि आप ये कपल इन्नी मेहनत नाल सवेरे 6 वजे काम ते जांदे ने शाम नूं आउंदे ने सारा दिन खड़े खड़े और उहदे चों भी उन्हां नूं लग्या कि भी नहीं ये जिहड़ा और असीं हमेशा ही देणदार रहांगे। और मैं बहुत वार देखदा कि भी ठीक है परिवारां दे विच जदों तुसीं एक जिंदगी दा सफ़र शुरू करदे हो तुसीं किसी नूं तां दुख दित्ता हुंदा है क्योंकि जदों तुसीं अपना ये फील्ड चुणदे हो तुहाडे मापिओ तुहाडे भैन भरा उन्हां दी एक्सपैक्टेशनस तां तुहाडे तो दुनियावी हुंदियां ने पर बहुत वार मैं देखदा भी जिस पद्धर दे उत्ते जिन्ना वड्डा परिवार गुरु ने मैनूं बख्शिया और जिन्ना मान और प्यार इन्हां परिवारां चों मिलिआ वो हमेशा मेरा जिहड़ा रोम रोम उसका ऋणी रहेगा। और ये भी गुरु की वड्याई है कि हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। सतगुरु रहमत करन भाई नरिंदर सिंह जी उन्होंने समुचे परिवार भैन जी मनजिंदर पाल कौर उन्होंने चढ़ती कला सिक्खी सदक किवें बख्शण। देखो जदों भी इन्हां 4 दहाकियां की गल हुंदी है खास तौर पर जून 84 तो हुण तक बहुत वड्डा नुकसान आलमोस्ट 2 नस्लां पीढ़ियां एक पूरी हथियारबंद संघर्ष नाल मार दित्ती फिर ड्रग्स के हवाले कर दित्ती अज एक वड्डे कन्फ्यूजन का शिकार भी है हिजरत भी वड्डे पैमाने ते हो रही है। 1 लाख 2 लाख नौजवान बच्चे बच्चियां पंजाब की धरती चों हर साल निकलते हैं बाहर और इस सारे दे चलदे हैं बहुत सारी नैगेटिविटी लीडरशिप का की हाल है उसका भी असीं जिक्र करते लेकिन वो ऑप्टीमिस्ट भी जां साडे जिहड़े हर एंगल तो पुणछाण करके स्थिति नूं देखण वाले ने वो इसका पॉजिटिव रुख भी देखते हैं। और साडे व्यूअर बग्गा सिद्धू जी जिन्हां ने सानूं पहलां भी एक लिखत 25 अप्रैल नूं लिखी सी असी शायद डिस्कस भी कीती सी उन्हां दी सानूं कल ही 26 अगस्त दी हुण लिखत है और उहदे च उन्हां ने कहा भी हैलो सर राइटिंग दिस सेकंड टाइम टू एक्सप्रैस माई फॉलोइंग व्यूज़ टू डिक्रीज द नैगेटिविटी अराउंड अस कि साडे आले दुआले जो ना पक्की गल चलदी है उन्होंने घटाने लई मैं जिहड़ा लिख रहा नंबर 1 उन्होंने कहा पंजाब हैज़ मच मोर अवेयरनेस फॉर सिक्खी than it was when we were kids. Not taking away the attacks on Punjab from today's comments, but definitely youth is more aware about its rights and water issues than it was 10-15 years back. और ये बिल्कुल ठीक उन्हां दा इस दे उत्ते जिहड़ा तबसरा है उन्होंने कहा भी अज दी जिहड़ा नौजवान ने
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੱਚ ਮੋਰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇਜ਼ ਮਚ ਮੋਰ ਡਾਈਵਰਸ ਐਂਡ ਬਿਗ ਦੈਨ 10-15 ਈਅਰਸ ਬੈਕ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਡਾਈਵਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 3, ਐਜ਼ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮਸ ਮੇਕ ਦਾ ਪੀਪਲ ਟਫਰ, ਦਾ ਮੋਰ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਕਮ, more people will come out of comfort and talk about self determination, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੀੜ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ। 4, as more students will come to the other countries, more will they realize the value of freedom and having own country, ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ। 5ਵਾਂ, once we will have the awareness and geopolitical circumstances will change, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਹਾਰਡ ਦੈਨ ਇਟ ਲੁਕਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਕਲੈਸ਼, ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਡਿਸਕਰੰਟਲ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਰਕ ਔਨ ਦਿਸ ਐਂਡ ਪੁਸ਼ ਫॉर ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਲਵੇਜ਼। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖਤ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਾਈਟ ਦੂਜੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੇ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਕਰ ਲੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ। ਖਾਲਸਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਪ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹਿੰਦੂ nation already now Indian occupied Punjab need to implement Khalistan and ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜ਼ੁਬੇਰ ਜੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-3 4-4 ਮੈਸੇਜ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੀਕਐਂਡ ਤਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਹਾਂਜੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਆਪਕਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ और कहते डॉक्टर साहब हर साल की तरह नेक्स्ट मंथ सितंबर में यूनाइटेड नेशन में मेला लगेगा। आर वी रेडी फॉर? हाँ जी बिल्कुल रेडी। यूएन जनरल असेंबली ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾੜਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ आर वी रेडी फॉर बिग प्रोटेस्ट अगेंस्ट भारत माता जानी इंडिया? मोदी विल बी here in the New York for United Nation मेला। एंड इसी तरह फिर मैसेज कहते यूनाइटेड नेशन ने आज तक मसला कश्मीर हल नहीं किया और ना ही फ़लस्तीन को उनका घर वापस करके दिया है जिसने फ़लस्तीन पर कब्जा कर रखा है। और इसी तरह मैसेज फिर उन्होंने क्या पता नहीं होन क्यों यूनाइटेड नेशन से उम्मीद लगाई बैठे हैं। क्या आप समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन हमको खालिस्तान लेकर देगा? नहीं वो तो कहू किसी को राज न दे हैं जो ले हैं निज बल से ले हैं अपनी ताकत से। हाँ जी।
ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, 6 for justice ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, freedom is on the way, very soon we are going to be a sovereign country again। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਈ ਅਰਜ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਟੂ ਵਾਚ ਮੂਵੀ ਮਸਤਾਨੀ ਇਟਸ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਆਵਰ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ if a group of few people who are not even real Sikhs made a difference with Guru's ardas, then we as real Sikhs do ardas। ਇਹੀ ਪੰਜ ਲਾਈਨ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਗੈਟ ਫੁੱਲ ਫਰੀडम ਐਂਡ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬੇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਹਾਲ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੇਮ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੁਇਕ ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੀ ਹਾਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਰਬਿੰਦਰ ਮਾਇਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਇਲ, ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਹਾ। ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਵਰਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਰਤਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਮਰਨ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਆਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਰਿਵਰਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਆਫ ਡੈਪਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨ ਯੂ ਗਿਵ ਸਮ ਵਿਜ਼ਡਮ ਟੂ ਥੀਸ ਪੀਪਲ who are raising new controversy? One is who laid the foundation of ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਰੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ। ਔਰ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਦੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪਾਨੀ ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੇਸਡ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਬਬ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਸੀ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪਾਨੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਰਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਨਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਭੁਗਤਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸਿੰਧੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪਾਨੀ ਔਰ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪਾਨੀ
ਫਾਦਰ ਆਫ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvreporter.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 4। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।